फ्रेंड्स, तमारुं स्वागत छे मारी चेनल में। आज आपणे बनावीशुं एकदम रूह जेवा पोचा जाळीदार अने टेस्टी मेथीना गोटा अने साथे ज मेथी साथे खावानी मजा पड़ी जाय तेवी चटनी जेवी खाटी मीठी कढ़ीनी रेसिपी। तो आ कढ़ी बनाववामां फक्त 5 मिनिटनो समय लागशे। एकदम झड़पथी बनी जशे अने मेथीना गोटा साथे खावामां बहु ज टेस्टी लागशे। तो चालो परफेक्ट रीत साथे एकदम रूह जेवा पोचा जाळीदार अने टेस्टी मेथीना गोटा अने साथे ज कढ़ीनी रेसिपी बनाववानुं शरू करीए। रेसिपी सारी लागे तो विडियोने लाइक करजो, वधुमां वधु शेर करजो अने चेनलने सब्सक्राइब करीने बेल आइकनने प्रेस करजो एटले मारी दरेक नवी रेसिपीना नोटिफिकेशन मळशे। तो तेना माटे बाउल में 1 कप झीणी समारेली मेथी उमेरीशुं। तो मेथी ने मैं अहींया पहला एकदम सारी रीते धोईने कोरी करी लीधी अने त्यार पछी आ रीते झीणी झीणी कट करी लीधी छे। तो तमारे मेथीना गोटामां मेथी ने पहला सारी रीते धोईने कोरी करी लेवानी अने त्यार पछी ज तेने आ रीते कट करवानी छे एटले एकदम छूटी छूटी रहेशे। हवे तेमां 1/4 कप जेटली कोथमीर उमेरीशुं। तो कोथमीरनो फ्लेवर आपणा गोटामां बहु ज सरस लागशे। अने हवे तेमां 2 टीस्पून लीला मरचानी पेस्ट उमेरी दईशुं। तो मेथीना गोटामां तीखास लीला मरचानी ज होय छे। तो अहींया लीला मरचानी पेस्ट तमे तमारा स्वाद प्रमाणे वधारे के ओછી पण करी शको छो। हवे आपणा गोटामां एकदम सरस फ्लेवर आवे तेना माटे 1 टीस्पून जेटला वाटेला काळा मरी उमेरीशुं। तो आ रीते गोटामां काळा मरी वाटीने उमेरवाथी आपणा गोटामां तेनो टेस्ट एकदम सरस लागशे। पौनी टीस्पून के स्वाद प्रमाणे मीठું उमेरी दईशुं। 1 टीस्पून जेटली खांड उमेरी दईशुं। तो अहींया तमे दळेली खांड पण लई शको छो, पण हाँ आपणे गोटामां वधारे पड़ती खांडनो उपयोग नथी करवानो। अने हवे तेमां अर्धी टीस्पून जेटला अजमाने हाथेथी क्रश करीने उमेरीशुं। हवे तेमां अहींया मैं 1 कप जेटलुं पाणी लीधुं छे। तो पहला 1/4 कप जेटलुं पाणी उमेरीशुं अने बधी ज वस्तुने एकदम सारी रीते मिक्स करी लईशुं। तो अहींया मैं बधा ज मसालाने एकदम सारी रीते मिक्स करी लीधा छे। हवे तेमां 1 कप जेटलो चणानो लोट उमेरी दईशुं। तो पहला आपणे 1 कप जेटलो चणानो लोट उमेरीशुं अने त्यार पछी बाकीनो उमेरीशुं। हवे तेमां थोड़ुंक पाणी उमेरी दईशुं। तो अहींया आपणे एक साथे वधारे पाणी नथी उमेरी देवानुं, नहीं तो तमारुं बेटर एकदम पातळुं थई जशे। अने हवे बधी ज वस्तुने एकदम सारी रीते मिक्स करी लईशुं। तो अहींया टोटली आपणे 2 कप जेटलो चणानो लोट उमेरीशुं। तो आ रीते पहला 1 कप जेटलो चणानो लोट उमेरीने मिक्स करी दईशुं अने त्यार पछी आपणे बाकीनो 1 कप जेटलो चणानो लोट उमेरीशुं। तो अहींया तमे जोई शको छो मैं बिलकुल पण गाठा ना रहे ए रीते चणाना लोटने एकदम सारी रीते मिक्स करी लीधो। हवे फरीथी तेमां 1 कप जेटलो चणानो लोट उमेरी दईशुं अने हवे फरीथी बधी वस्तुने एकदम सारी रीते मिक्स करी लईशुं। तो अहींया टोटली 1 कप मेथीनी सामे मैं 2 कप जेटलो चणानो लोट लीधो छे अने 3/4 कप जेटલું पाणी यूज कर्युं छे। तो तमारे एक साथे बधुं पाणी नथी उमेरवानुं, नहीं तो बेटर एकदम पातळुं थई जशे। तो तमे जे रीते वधारे के ओछा गोटा बनावता होय तमारे ए रीते मेथी अने चणाना लोटनुं माप लई लेवानुं। अने हवे बधी ज वस्तुने आ रीते चमचीथी के पछी हाथेथी मिक्स करी लईशुं अने भजिया माटेनुं बेटर बनावी लईशुं। तो अहींया तमे जोई शको छो मैं एकदम सारी रीते बेटरने मिक्स करी लीधुं छे अने तमारे बेटर आ ज रीतनुं गोटा माटेनुं राखवानुं छे। वधारे पड़तुं जाडुं पण नहीं अने वधारे पड़तुं पातळुं पण नहीं। तो जो तमने लागतुं होय के बेटर वधारे पड़तुं जाडुं छे तो तमारे थोडुंक पाणी उमेरीने मिक्स करी लेवानुं। अने जो लागतुं होय के बेटर वधारे पड़तुं पातळुं छे तो तमारे 1 થી 2 चमची जेटलो चणानो लोट उमेरीने तेने आ रीते एकदम सारी रीते मिक्स करी लेवानुं। तो अहींया गोटा बनाववा माटे आपणा खीरानी कन्सिस्टन्सी एकदम परफेक्ट छे। तो हवे आपणा गोटाने अंदरथी एकदम सरस पोचा बनाववा माटे तेमां अर्धी टीस्पून खावानो सोडा उमेरीशुं। तो जो तमे वधारे प्रमाणमां खीરું बनावता होय तो तमारे 1 टीस्पून जेटला खावाना सोडा उमेरी देवाना
અને હવે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો આ રીતે સોડા ઉમેરી દીધા પછી આપણે બેટરને વધારે પડતો રેસ્ટ નહીં આપીએ. હવે તરત જ આપણે ગોટા બનાવીશું. તો અહીંયા ગોટાને તળવા માટે મેં તેલને પહેલાંથી જ ગરમ કરવા માટે રાખી દીધું હતું અને આ રીતે તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ કરી દઈશું અને હવે બેટર આપણા તેલમાં ઉમેરતા જઈશું. તો એકવારમાં જેટલા તમે મેનેજ કરી શકો એટલા ગોટા આપણે તળીશું. તો આ રીતે તેલમાં થોડું થોડું બેટર ઉમેરતા જઈશું અને ખાસ તમારે ગોટા ઉમેરતી વખતે ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ જ રાખવાની છે. તો એકવારમાં જેટલા કઢાઈમાં આવે એટલા ગોટા આપણે ઉમેરી દઈશું. અને હવે બધા જ ગોટા આ રીતે ઉમેરાઈ જાય ત્યાર પછી અને તેલમાં આ રીતે ઉપર આવવા લાગે એટલે ગેસની ફ્લેમ આપણે હાઈ કરી દઈશું અને હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર આ રીતે જારાથી અલટી પલટીને ગોટાને તળી દઈશું. તો આ રીતે ગોટા બધા ઉપર આવવા લાગે એટલે ખાસ ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખવાની છે અને હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર જ તમારે ગોટાને તળવાના છે. જો તમે વધારે પડતી લો કે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ગોટાને તળશો તો તમારા ગોટા ઓઇલી બનશે. તો આ રીતે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર તળીશું એટલે આપણા ગોટામાં બિલકુલ પણ ઓઇલ નહીં રહે. તો આ જ રીતે અલટતા પલટતા જઈશું અને બધા ગોટાને હલકા બ્રાઉન જેવા થાય ત્યાં સુધી તળી લઈશું. તો અહીંયા આપણા બધા જ ગોટા એકદમ સરસ રીતે તળાઈ ગયા છે. તો હવે તેને પ્લેટમાં નીકાળી લઈશું. આ રીતે બધું જ જારામાંથી તેલ નીકાળી લઈશું અને હવે આ જ રીતે આપણે બીજો બેચ પણ ગોટાનો તળીને તૈયાર કરી લઈશું. તો ફરીથી નાખતી વખતે આપણે ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ રાખીશું અને ત્યાર પછી બધા ગોટા ઉપર આવી જાય ત્યાર પછી ગેસની ફ્લેમ હાઈ કરી દઈશું. અહીંયા મને પ્રેક્ટિસ છે એટલે હું એકસાથે વધારે ગોટા તેલમાં ઉમેરી રહી છું, પણ જો તમને ના ફાવતું હોય તો તમે જેટલા મેનેજ કરી શકો એટલા ઉમેરી શકો છો. અને હવે ફરીથી હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર અલટી પલટીને હલકા બ્રાઉન કલર જેવા થાય ત્યાં સુધી બધા ગોટાને તળી લઈશું. તો આ જ રીતે મેં બીજો બેચ પણ ગોટાનો તળીને તૈયાર કરી લીધો છે અને હવે ગોટા સાથે ખાવાની મજા પડી જાય તેવી એકદમ ટેસ્ટી ખાટી મીઠી ચટણી જેવી કઢી બનાવી લઈશું. તો તેના માટે બાઉલમાં 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરીશું. તો આ કઢી આજે આપણે ફક્ત ચણાના લોટ અને પાણીથી જ બનાવીશું. છાશનો ઉપયોગ આ કઢીમાં આપણે બિલકુલ પણ નહીં કરીએ. હવે તેમાં મેં 1 કપ જેટલું પાણી લીધું છે. તો થોડું પાણી ઉમેરીને પહેલાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું એટલે આપણા બેટરમાં બિલકુલ પણ ગાંઠા નહીં રહે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણા બેટરમાં બિલકુલ પણ ગાંઠા નથી. તો હવે આપણે જે 1 કપ જેટલું પાણી લીધું હતું તે બધું પાણી બેટરમાં ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને હવે તેમાં ફરીથી બીજું 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને મિક્સ કરી દઈશું. તો અહીંયા ટોટલી મેં 2 કપ જેટલું પાણી ઉમેર્યું છે અને સાથે ચણાના લોટનું પ્રમાણ 1/4 કપ જેટલું રાખેલું છે. તો તમારે આ કઢી બનાવવા માટે આ રીતનું એકદમ પાતળું જ બેટર રાખવાનું છે. તો પણ આપણી કઢી એકદમ સરસ ઘાટી અને ફક્ત 5 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પાતળું આ રીતનું બેટર છે. તો હવે કઢી બનાવી લઈશું. તો હવે તેના માટે કઢાઈમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરી દઈશું અને રાઈને એકદમ સરસ રીતે ફૂટવા દઈશું. રાઈ ફૂટી જાય એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરીશું અને જીરાનો હલકો કલર બદલાવા દઈશું. જીરાનો હલકો કલર બદલાઈ જાય એટલે હવે તેમાં 2 લીલા મરચાં આ રીતે સમારીને ઉમેરીશું. અડધી ટીસ્પૂન કરતાં થોડીક ઓછી હળદર ઉમેરીશું અને બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો આ કઢી આપણે લાઇટ યલો કલરની બનાવવાની છે. તો વધારે પડતી હળદર ના પડી જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું.
અને હવે આપણે જે બેટર બનાવેલું તે બધું જ બેટર ઉમેરી દઈશું. અને હવે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો 1 મિનિટ જેવું આપણે આ રીતે કઢીને હલાવીશું. અને હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું. 4 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું. અને હવે તેમાં અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા મારું લીંબુ મોટું છે એટલે મેં અડધું લીધું છે. તમે જો નાનું લીંબુ લેતા હોય તો તમારે એક આખું લીંબુ ઉમેરી દેવાનું. તો આ રીતે આપણે લીંબુ ઉમેરીશું એટલે ફક્ત 2 જ મિનિટમાં આપણી કઢી એકદમ સરસ ઘાટી થઈ જશે. આ કઢીમાં મીઠું, ખાંડ અને લીંબુનું પ્રમાણ થોડુંક ચડિયાતું હોય છે તો જ આ કઢી ખાવામાં વધારે ટેસ્ટી લાગશે. અને હવે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો આ રીતે આપણે મિક્સ કરીશું અને ત્યાર પછી એક જ ઉભરો આવવા દઈશું એટલે આપણી કઢી એકદમ પરફેક્ટ રીતે બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણી કઢીમાં આ રીતનો ઉભરો આવવા લાગ્યો છે. હવે તરત જ આપણે ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું. તો અહીંયા આપણે લીંબુ ઉમેરેલું તેના લીધે આપણી કઢી એકદમ સરસ એવી ઘાટી અને એકદમ ટેસ્ટી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો. તો આ કઢી બનાવવામાં ફક્ત 5 જ મિનિટનો સમય લાગે છે અને ખાવામાં તો બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો તમે મેથીના ગોટા બનાવો ત્યારે એકવાર આ રીતે કઢી જરૂરથી બનાવજો, બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો હવે આ ગરમા ગરમ કઢી અને સાથે મેથીના ગોટાને સર્વિંગ પ્લેટમાં નીકાળી લઈશું. તો એકદમ રૂ જેવા પોચા, જાળીદાર અને ટેસ્ટી મેથીના ગોટા અને સાથે ચટણી જેવી ખાટી મીઠી કઢીની રેસીપી તમે ક્યારે આ રીતે ના બનાવી હોય તો એકવાર આ રેસીપી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને તમારા મેથીના ગોટા અને કઢી કેવી બની એ મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરીને જણાવજો. અને જો રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન તમને મળશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.